శ్రీమాత నమః. మన ఛానల్ తరపున మనం ఏ మంచి కార్యక్రమం చేసినా మన ఛానల్ కుటుంబ సభ్యులందరినీ నేను తలుచుకుని వాళ్ళందరూ సంతోషంగా ఉండాలని చెప్పి ఎప్పుడూ కోరుకుంటూ ఉంటాను. ఎవరికి సమర్పణ చేసినా, ఏమి సమర్పణ చేసినా నేను మన ఛానల్ కుటుంబ సభ్యులందరినీ తలుచుకుంటా. నేను ఏ జన్మలో ఏ పుణ్యం చేసుకున్నానో తెలియదు కానీ తరచుగా మహానుభావులని కలిసే అవకాశము అదృష్టము వస్తుంది. మన 8వ తారీఖున శ్రీ దోర్బల ప్రభాకర్ శర్మ గారు వచ్చారు. అసలు నాకు ఎంత ఆనందం అనిపించింది అంటే, ఆయన నడిచే సంస్కృతం అనమాట. ఆయన సంస్కృతంలోనే మాట్లాడతారు, వాళ్ళింట్లో కూడా సంస్కృతమే మాట్లాడతారు. కానీ గత కొద్ది కాలంగా మాత్రం ఆయన తెలుగులో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మాట్లాడుతున్నారు, ఎందుకంటే కాస్త అర్థం అవ్వాలని. కానీ ఆయన భాష అంతా సంస్కృతమే. మొత్తం ఆయన మన భారతదేశం అంతా అందరూ సంస్కృతంలో మాట్లాడాలని ఆయన పడుతున్న తపన తలుచుకుంటే ఎంత ఆనందంగా అనిపించింది అంటే, అది దేవ భాష కదా. సంస్కృతంలో మాట్లాడే వాళ్ళ వాక్కుకి శక్తి ఉంటుంది. ప్రతి క్షణం ఆయన సంస్కృతంలోనే మాట్లాడుతుంటే ఆయన వాక్కుకి ఎంత శక్తి ఉంటుందో ఒకసారి ఆలోచించండి. ఆయనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను అడిగాను అనమాట, సంస్కృత వ్యాప్తి కోసం మీరు ఇంత కృషి చేస్తున్నారు కదా. ఆయనకి దాదాపుగా ఒక 80 ఏళ్ళు. మా ఇంటికి వచ్చిన రోజు కూడా ఆయన కర్ణాటక నుంచి వచ్చి ఆ తర్వాత రోజు వరంగల్ ఎక్కడికో పర్యటన ఉందన్నమాట. అంటే సంస్కృత భాష వ్యాప్తి చేయటం కోసం ఆయన పడుతున్న తపన చూడండి. ఎందుకంటే భవిష్యత్తు బాగుండాలని. మనం ఏదైతే మర్చిపోయామో, ఏదైతే మూలాన్ని మరిచిపోయామో, దాన్ని వదిలేసామో, తిరిగి మళ్ళీ అదే మూలాన్ని పట్టుకుంటే మన భవిష్యత్తు బాగుంటుంది అని ఆయన ఆరాటము, ఆయన తపన. నేను అప్పుడు అడిగా, ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అవి పెట్టుకుంటే బాగుంటుందండి సంస్కృతం నేర్చుకోవటం కోసం అన్నాను. ఆన్లైన్ క్లాసెస్ పెట్టుకుంటే మాత్రమే కాదండి, ప్రతి క్షణం మనం ఈ సంస్కృత భాషని వినే ప్రయత్నం చేయాలి. మనం వేరే వేరే చోట్లకి వెళ్తూ ఉంటాము, అక్కడ భాష మనకి తెలియదు, కానీ ఖచ్చితంగా కొన్నాళ్ళు అక్కడ ఉండేసరికి ఆ భాష మనకు వస్తుంది. ఎందుకంటే వినగా వినగా మనకి వస్తుంది కదా. సంస్కృతం కూడా అంతే, వినగా వినగా వస్తుంది, ఏది కష్టం కాదు. పిల్లలు మొదట్లో స్కూల్కి వెళ్ళడానికి చాలా ఏడుస్తూ ఉంటారు. అలా వెళ్తూ ఉండడానికి ఏడుస్తున్నారు కదా అని మనం స్కూల్ మానిపించేస్తామా? మానిపించాం కదా. అతని భవిష్యత్తు బాగుండాలి అంటే స్కూల్కి వెళ్ళి చదువుకోవాలని బలవంతంగా మనం పంపిస్తాం కదా. సంస్కృత భాష కూడా అంతే, నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తే ఖచ్చితంగా వస్తుంది. మన మూలాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు అని చెప్పి ఆయన చెప్పారు. ఆయన సంస్కృతంలో మాట్లాడిన 30 నిమిషాల నిడివి ఉన్న ఈ వీడియోని అది అర్థం కాకపోయినా వినే ప్రయత్నం చేయండి. కానీ ఎంత చక్కగా అర్థం అవుతుందో తెలుసా. అర్థం కాకపోయినా అనే ప్రశ్నే రాదు. చివరికి మీరే కింద కామెంట్లు పెడతారు, అబ్బాయి ఎంత బాగా చెప్పారమ్మా అని. సంస్కృతం మాట్లాడడం చాలా అదృష్టం. కనీసం మాట్లాడలేకపోయినా ప్రతిరోజు కొంచెం సేపు అయినా సరే సంస్కృతాన్ని వినడానికి ప్రయత్నించండి. పిల్లలకి కూడా సంస్కృతం వినిపించే ప్రయత్నం చేయండి. అలా అంటే మనం అంటాం, మనకి ఏమొచ్చండి, అస్సలు పరిచయం లేని భాష కదండి అంటాం. మనం భగవద్గీత శ్లోకాలు ఎందులో చదువుతున్నాం? సంస్కృతంలో కాదా? మనం దేవుడి స్తోత్రాలు ఎందులో చదువుతున్నాం? సంస్కృతంలో కాదా? సంస్కృతంతో మనకి పరిచయం ఉంది, లేకపోవటం కాదు, మనం ప్రయత్నం చేయలేకపోవటం వల్ల మాత్రమే మనకి అర్థం కావటం లేదు. ఈ దోర్బల ప్రభాకర్ శర్మ గారు చేస్తున్న కృషికి చేతులెత్తి నమస్కరించిన ఆ రుణాన్ని మనం మాత్రం తీర్చుకోలేం తెలుసా. అలాంటి మహానుభావుల రుణాన్ని మనం తీర్చుకోలేం, కానీ వాళ్ళు పడుతున్న తపనకి కనీసం మన వంతుగా నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈ వీడియో పూర్తిగా విని ఒకసారి ఆయన ఆశీస్సులు కూడా మనం అందుకుందాం. యోంతః ప్రవిశ్య మమ వాచమిమాం ప్రసుప్తాం సంజీవయతి అఖిల శక్తిధరః స్వధామ్నా అన్యాంశ్చ హస్తచరణ శ్రవణ త్వగాదీన్ ప్రాణాన్ నమో భగవతే పురుషాయ తుభ్యం. యా సత్సంస్కృతి సంప్రదాయ జనని యా సర్వ విద్యా ప్రసూః యా దేశస్య జనస్య సర్వవచసాంచ ఐక్య ప్రదానోద్యతా యా వేదోపనిషత్ పురాణచయ
सत्काव्यश्रिया राजते सा भाषाद्युसदां सदा विजयताम् आचन्द्रतारारुणम् रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम् वन्दे भारतमातरम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। नारायणसमारम्भां व्यासशङ्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सभाये नमः। श्रीमत्याः नण्डूरि हेममालिन्याः नण्डूरि ललितायाश्च माता पुत्र्योः अस्मिन् कार्यक्रमे बहवः भागं गृह्णन्ति। अतः मदीयमपि एकं विज्ञापनम् अत्र निवेदयामि। संस्कृतभाषा भारतदेशीयानां किमर्थम्? किमर्थं संस्कृत अध्ययनम्? आधुनिककाले सर्वेपि संस्कृतप्रियाः सन्ति। सर्वेपि संस्कृतं पठितुम् इच्छन्ति। सर्वेषां गृहेषु संस्कृते अभिमानः भवति। अतः किमर्थं संस्कृते अभिमानः? संस्कृतं बहु कठिनभाषा खलु। कठिनभाषायाः अध्ययनं किमर्थम् इति एकः प्रश्नः। या का अपि भाषा कठिना न भवति, सरला न भवति। परिचयेन सरला भवति, अपरिचयेन कठिना भवति। नैव क्लिष्टा न च कठिना। अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना। न शृणुमः कठिनं भवति संस्कृतम्। यदि शृणुमः संस्कृतं सरलं भवति। मातृभाषा अस्माकं माता तेलुगु भाषया भाषणं करोति। वयं मातृभाषां न जानीमः, किन्तु माता तेलुगु भाषा द्वारा प्रेम करोति। बालकः शिशुः न जानाति, तेलुगु न जानाति, हिंदीं न जानाति, किमपि न जानाति, किन्तु बलात्कारेण माता तेलुगुं श्रावयति। बालकः शिशुः तेलुगुं शृणोति। श्रुत्वा 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 तेलुगु भाषायां भाषणं कर्तुं शक्नोति। सरलं ज्ञानं कर्तुं शक्नोति। सरलं व्यवहारं करोति। एवमेव हिंदी भाषा माता स्वपुत्रस्य हिंदीं शिक्षयति। महाराष्ट्र भाषा माता स्वपुत्रं स्वपुत्रीं वा
महाराष्ट्रभाषां श्रावयति। अस्माकं महाराष्ट्रभाषा कठिना, किन्तु महाराष्ट्रभाषा मातुः पुत्रः सरलतया महाराष्ट्रभाषां जानाति। एवं केरलभाषां वयं न जानीमः, गुर्जरभाषां वयं न जानीमः, किन्तु तत्प्रान्तजनाः सरलभाषणं कुर्वन्ति। एवं या का अपि भाषा कठिना नास्ति, सरला एव। परिचयेन भाषा सरला भवति, अपरिचयेन भाषा कठिना भवति। अतः वयं प्रेम्णा बलात् किञ्चित् प्रेरणम् अधिकं कृत्वा बलात् शिक्षयामः, तर्हि संस्कृतभाषा मातृभाषा अपेक्षया अधिक सरला भवति। अतः संस्कृतभाषा कठिना इति चिन्तनं वयं त्यजामः। द्वितीयः अंशः, बलात्कारेण शिक्षणं दद्मः, किन्तु लाभः कः? प्रचारेण लाभः। प्रचारः नास्ति तर्हि लाभो नास्ति। या का अपि भाषा लाभं न जनयति, भुक्तिं न जनयति। आंग्लभाषा अपि लाभं न जनयति, भुक्तिं न जनयति, किन्तु आंग्लभाषायाः प्रचारं कृतवन्तः। स्वातन्त्र्यम् आगतं, हिंदी भाषा भारतीयानां राज्यभाषा कृता, उत्तरदेशजनाः सर्वेपि हिंदी मम मातृभाषा इति मत्वा बहवः हिन्द्यां प्रेरिताः भवन्ति। दक्षिणभाषाजनाः, दक्षिणप्रान्तजनाः हिंदी विरोधं कृतवन्तः। कारणं वयं हिंदीं न जानीमः, अतः आंग्लभाषा भवतु इति कृतवन्तः। एवं रीत्या भारतदेशे संस्कृतस्य स्थानं नष्टम्। तदानीन्तन पालकाः हिन्द्याः समान अभिमतानि, संस्कृतस्य समान अभिमतानि ज्ञातवन्तः। पालकः जनः तदानीं मुख्यः प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा हिंदी एव भवतः अभिमत भाषा भवतु, संस्कृतमिति न वदतु इति बलात्कारेण हिंदी भाषायाः कृते मतं दापितवान् प्रधानमंत्री। तेन किमभवत्? संस्कृतं बलहीनम् अभवत्। इदानीं सर्वेपि संस्कृतस्य प्रचारं कुर्वन्ति। संस्कृतं कठिनं न, संस्कृतम् अस्माकं मूलभाषा। तेलुगु भाषायाः मूलभाषा संस्कृतं, हिंदी भाषायाः मूलभाषा संस्कृतं, गुर्जर भाषायाः, उत्कल भाषायाः, एवं कश्मीर भाषायाः, नेपाली भाषायाः, पाली भाषायाः, सर्वभाषाणामपि सूत्रभाषा मूलभाषा संस्कृतभाषा। अतः संस्कृतभाषायाः अध्ययने कष्टं नास्ति। सर्वासु मातृभाषासु संस्कृतपदानि बहूनि सन्ति। इदानीम् अस्माकं कालः, अयं कालः संस्कृतभाषायाः वृद्ध्यर्थम् अयं कालः आगतः। पूर्वापेक्षया बहवः स्तोत्राणि पठन्ति, पूर्वापेक्षया बहवः संस्कृतग्रन्थान् परिशोधयितुम् इच्छन्ति। इदानीन्तन सर्वकारः नरेन्द्र मोदी महाशयस्य
అధికార ఆగమనానంతరం అధికార ప్రాప్తి అనంతరం భారతీయ సంస్కృతి విషये శ్రద్ధా అధికా జాతా. సంస్కృత భాషా ప్రచార సంఘాः బలవంతः జాతాः. సంస్కృత భాషాయాः భాషణం कर्तुं सर्वेपि उत्साहं कुर्वन्ति. मम गृहे भगवद्गीता भवतु, मम गृहे विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र पठनं भवतु, ललिता स्तोत्र पठनं भवतु इति रीत्या सर्वेपि स्तोत्राणि पठितुम् इच्छन्ति. कारणं किम् इत्युक्ते सर्वभारतीयानां भाषाणां मूलभाषा संस्कृतम्. अतः मूलभाषायाः ज्ञानेन संस्कृतिः वर्धते. इदानीं विशेषेण जनगणना अवसरः अस्ति. भारतदेशे नूतन संवत्सरे, नूतन संवत्सरः इत्युक्ते युगादितः नूतन संवत्सरः, युगादिः संवत्सरादिः इति वयं वदामः. इदानीं विश्वावसु संवत्सरः, आगामी संवत्सरः पराभव संवत्सरः, पराभवः पराभव संवत्सरः. पराभव संवत्सरः सर्वदेशान् पराभवतु, किन्तु संस्कृतभाषायाः विजयं ददातु इति अस्माकं सर्वेषां लक्ष्यं भवतु इति अहं सर्वान् भवतः सर्वान् प्रार्थयामि. पराभव संवत्सरे मातृभाषाणां पराभवः न भवतु. मातृभाषाणां भवितुमर्हा राष्ट्रभाषा भारतीयानां. मातृभाषाणां भवितुमर्हा राष्ट्रभाषा भारतीयानां. भवतु भाषाद्वेषनाशः, भवतु भाषाद्वेषनाशः, सर्वथा उद्घोषयामः भारतीया भारतीयेषा. भारतीया भारतीयेषा अनुपमा सरसा, चिरनवीना संस्कृता एषा. चिरनवीना संस्कृता एषा गीर्वाण भाषा. चिरनवीना संस्कृता एषा. गीर्वाण भाषा इत्युक्ते संस्कृत भाषा. संस्कृत भाषा यदि राष्ट्रभाषा भवति, जनाः स्वधर्मे तिष्ठन्ति. सर्वस्यापि देशस्य एकः स्वधर्मः भवति. परधर्मः भवति, स्वधर्मः भवति. स्वदेशधर्मः स्वधर्मः, परदेशधर्मः परधर्मः. वयं सर्वेपि भगवद्गीताम् अनुसृत्य स्वधर्मे निधनं श्रेयः, परधर्मो भयावहः इति गीतां कंठस्थीकुर्मः, वदामः. किन्तु आचरणं कः करोति? कः आचरणं करोति? संस्कृतं बलात् शृणुमः तर्हि संस्कृतं सरलमिति ज्ञायते, संस्कृतं कठिनं न इति ज्ञायते. श्रावणीयं. वयं संस्कृतेन वदामः, अन्यान् संस्कृतेन वाचयामः. प्रयत्नः. वयं संस्कृतं शृणुमः, अन्यान् संस्कृतं श्रावयामः. शृणुमः, श्रावयामः. संस्कृत अमृतरसं पिबामः, संस्कृत अमृतरसं पाययामः. अतः एतत् अस्माकं सर्वेषां कार्यम्. ये मातृभाषा भक्ताः, तेलुगु मातृभाषा भक्ताः, हिंदी मातृभाषा भक्ताः, देशभाषा भक्ताः, सर्वोत्कृष्ट देशभाषा संस्कृत भाषा. अतः संस्कृत भाषा
मम मातृभाषा इति अस्माभिर्वक्तव्यम्। यतः मातुः अपि मातृभाषा, माता तेलुगु भाषा, तेलुगु भाषायाः अपि मूलभाषा संस्कृतभाषा, कर्णाटकभाषायाः मूलभाषा अपि संस्कृतभाषा, तमिळभाषायाः अपि मूलभाषा संस्कृतभाषा, एवं केरलभाषा मलयालभाषायाः अपि मूलभाषा संस्कृतभाषा। सर्वत्र काव्येषु, तेलुगु काव्येषु, तेलुगु प्रबन्धेषु, तेलुगु ग्रन्थेषु, तमिळ ग्रन्थेषु, कर्णाटक ग्रन्थेषु, हिंदी ग्रन्थेषु, गुर्जर ग्रन्थेषु सर्वत्र संस्कृतं भूयिष्ठम् अस्ति, संस्कृतं पूर्णमस्ति। अतः न्यायः विषयः अयम्। अतः सर्वेपि संस्कृतभाषां मातृभाषां लेखयन्तु, संकोचं न कुर्वन्तु। स्तोत्रं कुर्मः, संस्कृतं पठामः। मातृभाषा विषये जनगणना समये प्रश्नं न कुर्वन्ति, भवत्याः मातृभाषा का, भवत्याः मातृभाषा का इति न पृच्छन्ति। तेलुगु प्रान्ते अस्ति, ताडेपल्लिगूडెం ग्रामे अस्ति तेलुगु भाषा, वयमेव लिखामः इति चिन्तयन्ति। किन्तु वयं तम् अधिकारिणम् आहूय, वत्स मम भाषा लिखिता वा इति प्रश्नं कुर्मः। न लिखिता, वयं लिखामः, तेलुगु इति लिखामः, न अस्माकं मातृभाषा संस्कृतम् इति लिखतु, लिखतु, मम पुरतः लिखतु। हाँ, भवान् संस्कृतं न जानाति। अहं संस्कृतं न जानाति इति भवान् कथं जानाति? मम गृहे पुत्री संस्कृतेन भाषणं करोति, पुत्रः संस्कृतेन भाषणं करोति, अस्माकं गृहे पूजा संस्कृतेन भवति, अस्माकं गृहे गुरु अनुसरणं संस्कृतेन भवति। नमस्ते नमस्ते इति वदामः, भोजनं कुर्मः, स्नानं कुर्मः, सर्वव्यवहारं संस्कृतेनैव कुर्मः वयम्। अतः संस्कृतं न जानाति इति भवान् किमर्थं स्वतन्त्रनिर्णयं करोति? अतः हे अधिकारिन् आगच्छतु, मम मातृभाषा संस्कृतमिति लिखतु। न जानामि, भाषणं कर्तुं न शक्यते, अन्यविषयः। अहं जानामि, अहं यद्वदामि तत् संस्कृतभाषा एव इति दृढम् आग्रहः कर्तव्यः। सर्वेपि मम भाषां संस्कृतभाषां लिखतु, मम परिचितभाषा संस्कृतभाषा इति लिखतु इति अस्माभिः बलात् स्थापयामः। यथा मातृभाषा अस्माकम् अधीना भवति, तथा संस्कृतभाषा अपि अधीना भवति। कथम् अधीना भवति? बलात्कारेण। धर्मः मृदु उच्यते तर्हि धर्मस्य प्रचारः न भवति। वत्से विवाहं करोतु, वत्से कार्यं करोतु इत्युक्ते अहं न करोमि इति आधुनिककालस्य स्वभावः एवं भवति। पुरुषाः अपि न इच्छन्ति, स्त्रियः अपि न इच्छन्ति। पुरुषस्त्रीभेदः कुतः इति न जानन्ति। स्त्रीभेदः कथमागतः, पुरुषभेदः कथमागतः? स्त्री सन्तानार्थमेव उत्पन्ना, नो चेत् पुरुषः एव भवेत्। किमर्थं पुरुषः न भवति? एका पुत्री भवति, सा किमर्थं स्त्री जाता? पुरुषः भवतु इच्छया, स्वेच्छा खलु, सर्वेषां स्वेच्छा। इदानीम् अहं पुरुषः अस्मि, अहं स्त्रीत्वं प्राप्तुम् इच्छामि, साध्यं वा? एवमेव एका स्त्री भवति, तस्याः पुंस्त्वं साध्यं वा? न साध्यम्। अतः धर्मः बलात्कारेण बोधनीयः। भवती पाठशालां गच्छति चेत् गच्छतु, भवान् पाठशालां गच्छति चेत् गच्छतु, नो चेत् भवदिष्टम्, अहं किमपि न वदामि इति माता वदति वा, पिता वदति वा? बलात्कारेण पाठशालां प्रेषयति खलु। पाठशालां बलात्कारेण प्रेषयति, अनन्तरम् अभ्यासः भवति, सन्तोषेण पठति। प्रथमं बलात्कारः, अनन्तरं सन्तोषः। एवमेव धर्मस्य विषये अपि बलात्कारेण प्रथमं धर्मस्य स्थापनं कर्तव्यम्, अनन्तरम् इच्छा भवति। प्रथमं प्रसादः दातव्यः देवमन्दिरगमनार्थं। वत्से भवती गच्छतु, देवमन्दिरं गच्छतु,
देवमन्दिरे प्रसादः भवति स्वीकरोतु इति प्रेरणं कर्तव्यम्। अहं न गच्छामि, बालकैः सह क्रीडामि इति वदति बालकः, बालकेन सह क्रीडति, क्रीडायामेव भवति, किन्तु वयं बलात्कारेण वत्स आगच्छतु अहं मन्दिरं गच्छामि इति वयं प्रेरयामः। महोदयः आगतः, ज्येष्ठः आगतः, ज्येष्ठा माता आगतवती, अतः मातरं प्रणम, वत्स प्रणमतु, वत्से प्रणमतु इति वयं बलात्कारेण धर्मं शिक्षयामः। आधुनिककाले बलात्कारेण धर्मशिक्षणं नष्टम्। मातापितरः पुत्रान् त्यक्तवन्तः। पाठशालां गच्छतु शीघ्रं, गृहे न तिष्ठतु, पाठशालां गच्छतु, जीवनं नास्ति, पाठशालां न गच्छति तर्हि भवत्याः जीवनं न भवति इति दुष्प्रचारं कुर्वन्ति मातरः पितरः सर्वेपि। वत्से प्रथमं मम कार्यं करोतु, वत्स भवान् प्रथमं मम कार्यं करोतु, प्रथमं मातृ आज्ञां परिपालयतु इति पिता वदेत्। मातुः समीपे गच्छतु, मातरं नमतु, मातुः वाक्यं शृणोतु, अनन्तरं पाठशाला इति वदेत् धैर्यवान् पुरुषः गृहे। एवं धैर्यवती माता अपि पितुः वचनं परिपालयतु, पिता किं करोति पश्यतु, पिता यत् करोति तत् करोतु इति बलात् बोधनं कर्तव्यम्। इदानीं माता बलात् बोधनं न करोति, पितापि बलात् बोधनं न भवति, धर्मस्य हानिः भवति। अतः यथा धर्मः इत्युक्ते सद्गुणसम्पत्तिः, सद्गुणसम्पत्तिमेव न बोधयन्ति गृहे। अतः गृहजनाः सर्वेपि परबुद्धिं प्राप्नुवन्ति, गृहधर्मं त्यजन्ति, परधर्मं स्वीकुर्वन्ति, गृहभाषां त्यजन्ति, परभाषां स्वीकुर्वन्ति। माता बलात् प्रेषयति, आङ्ग्लमाध्यमिकपाठशाला गच्छतु, तत्र तेनैव जीवनं भवति, नो चेत् अडुक्कोवडं भवति इति तेलुगुभाषायां वदन्ति। अतः भवती उद्योगं करोतु, उद्योगमेव अडुक्कोवडं न जानन्ति। अत्र धनं लभ्यते वा, अत्र धनं लभ्यते वा, तत्र धनं लभ्यते वा, कुत्र धनं लभ्यते इति निरन्तरम् अन्वेषणम्। अत्र स्थिरोद्योगः नास्ति, तत्र स्थिरोद्योगः नास्ति, मम तृप्तिर्नास्ति, निरन्तरं 50 वर्षाणि वयः भवति, 40 वर्षाणि वयः भवति, मम उद्योगे स्थिरता नास्ति, विवाहं न करोमि इति वदन्ति। एवं रीत्या विश्वासः नष्टः जनानां। पाश्चात्य व्यामोहेन विश्वासस्य नाशः भवति। प्राचीन भारतीय संस्कृति द्वारा पुनर्विकासः भवति, संस्कृत भाषा द्वारा पुनर्विकासः भवति। पुनः माता पितॄणां गौरवं दातव्यम्, अतिथिः आगतः, अतिथेः गौरवं दातव्यम्, गुरुः आगतः, गुरोः गौरवं दातव्यम्। शङ्कराचार्याः आगताः गृहं प्रति, नमस्करोतु नमस्करोतु इति वदामश्चेत् नमस्करोति, नो चेत् अहं शङ्कराचार्यं पूजयामि, भवती तत्र गत्वा निद्रां करोतु इत्युक्ते पुत्री वा पुत्रः वचनं शृणोति वा? अतः मातापितरः इदानीं जागरूकाः भवेयुः धर्मस्थापनार्थं। तत्र धर्मस्थापने भागः भाषा। इदानीं तेलुगुभाषां विनाशितवन्तः। किमर्थं विनाशितवन्तः? आङ्ग्लभाषा पदप्रचारेण। अहं स्कूल् गच्छामि, पाठशाला इति पदं नास्ति वा? अहं मातः मातः गुड् मार्निङ्ग् मातः, मम बर्त्डे मातः अत्र इत्यादिकं सर्वमपि आङ्ग्लभाषया व्यवहारयन्ति। प्लीज गिव मी ब्लेसिंग्स इति वदन्ति, किन्तु कृपया मम कृते आशीर्वचनं देहि अम्ब, मम जन्मदिनम् इति विषयमपि संस्कृतेन न वाचयन्ति, तेलुगुभाषया अपि न वाचयन्ति। एवं संस्कृतं नष्टं चेत् तेलुगुरपि नष्टा भवति, मातृभाषाः सर्वाः नष्टाः भवन्ति। भाषा नष्टा चेत् संस्कृतिर्भ्रष्टा भवति। अतः पुनः भारतीय संस्कृतेः वृद्ध्यर्थं वयं सर्वेपि बद्धकङ्कणाः संस्कृतभाषायाः अध्ययनं कुर्मः। इदानीं
नूतनसंवत्सरः भवति। नूतनसंवत्सरे पाठशालासु सर्वत्रापि बलात्कारेण संस्कृतं निवेशयामः। ताडेपल्लिगूडें ग्रामे सर्वत्रापि संस्कृतम् अनिवार्यं पाठ्यं भवतु। भाग्यनगरे सर्वत्र कलाशालासु पाठशालासु अनिवार्यरूपेण संस्कृतं भवतु। एवं राजमहेन्द्रवरे एवं अन्यत्र बिलास्पूर् मध्ये इतोपि अन्यत्र दूरदूरस्थानेषु वा समीपस्थानेषु वा अस्माकं स्थानेषु सर्वत्रापि संस्कृतं भवेत्। इदानीं जनगणना अवसरे सर्वेपि इति उक्त्वा संस्कृतं सरलं जीवनकरं, संस्कृतं कठिनं नास्ति। अहम् एतत् सर्वं संस्कृतेन किमर्थम् उक्तवान्? बलात्कारेण संस्कृतं श्रावणीयम्। तेलुगुभाषया अपि वक्तुं शक्नोमि, किन्तु तेलुगुभाषाया संस्कृतप्रचारः उपदेशः मुख्यः न। संस्कृते भाषणं मुख्यं। भाषणेन भाषादोषाः नश्यन्ति। बहुदोषाः भवन्ति। दोषाः कुत्र न भवन्ति? तेलुगुभाषायामपि दोषाः सन्ति। व्याकरणपुरस्सरं वयं तेलुगुभाषां न वदामः। धैर्यं करोतु। प्रथमं वदामि, तदनन्तरं शुद्धिः। నేను వస్తాడు ఇది వదతు ప్రథమం, అనంతరం నేను వస్తున్నాను ఇది శిక్షణం ప్రాప్నోతు। అహం గచ్చతి ఇది వదతు ప్రథమం, చింతా నాస్తి। అహం గచ్చామి ఇది అనంతరం వదతు। एवं रीत्या भाषणे भयं न करोतु, भाषणे धैर्यं करोतु। धर्मकार्ये भयं न कर्तव्यम्, अभयं साधनीयम्। अतः वयम् एतयोः माता पुत्र्योः कार्यक्रमेषु भागं स्वीकुर्मः। एतस्याः त्वन्नालिकायाः नाम किम्? त्वन्नालिका नाम यूट्यूब इति। नंडूरी हेममालिनी। नंडूरी हेममालिनी। हेममालिनी। नंडूरी हेममालिनी त्वन्नालिका। एतस्यां सर्वेपि ये ये श्रोतारः सन्ति ते सर्वेपि बलात्कारेण संस्कृतम् अधीयन्ताम्। एवम् अध्ययनं कुर्वन्तु संस्कृतभाषायाः। बलात्कारेण संस्कृतं मातृभाषा इति वयं प्रचारं कुर्मः। अस्माकं संस्कारः भवति, जीवने संस्कारः भवति, सद्गुणाः वर्धन्ते, धर्मः भवति। अतः एका भाषा संस्कृतिं विनाशयति, सा आंग्लभाषा, आंग्लजीवनपद्धतिः। एका भाषा भारतीय संस्कृतिं स्थापयति, सा भारतीय संस्कृतिं पुनरुद्धारयति। सा भाषा संस्कृत भाषा। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। जगति भारत पूर्व वैभव शक्ति गौरव कारणम् वयं कुर्मो मुक्तकण्ठं मधुर संस्कृत भाषणम् सरल संस्कृत भाषणम् सरस संस्कृत भाषणम्।